उत्साह ও উদ্দীপনা কাছাড়ে ছট পূজা পালিত। ভাষা গৌরব সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠান বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত। শান্তিতেই সম্পন্ন হল ধলাইয়ে ভোট গ্রহণ পর্ব। গত 10ই নভেম্বর বরাকে জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কাছাড়ে ছট পূজা পালিত হয়। সে উপলক্ষে গত 7ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার শিলচর সহ কাছাড়ের বিভিন্ন এলাকায় ছটব্রতীরা সূর্য অস্ত যাওয়ার প্রাক মুহূর্তে নদী, জলাশয় ইত্যাদিতে উপস্থিত হয়ে সূর্য আরাধনা করেন। এছাড়াও ঘাটগুলোতে দর্শকদের সমাগম ছিল লক্ষ্য করার মতো। তার আগে পূজা সামগ্রী ও অর্ঘ্য সাজিয়ে ব্রতীদের আসতে দেখা যায়। সে উপলক্ষে আমরা কথা বলি বহরম बाबा मंदिर पुजारीर साथे। मैं ब्रह्म बाबा मंदिर का पुजारी जवाहरलाल पांडे। अभी हम छठ पूजा के उपलक्ष्य पर जो आज षष्ठी तिथि का जो सूर्यकालीन सूर्य का जो अस्त होगा, अस्तकालीन जो पूजा है, इसका मैं महत्व बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये पूजा का शुरुआत 5 नवंबर को शुरू हुआ है। 5 नवंबर को नहाई खाई बोलते हैं हम, ये प्रचलित है। ये जो हम बता रहे हैं सिर्फ यहीं के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व में पूजा होता है। ये पूजा हम फिलहाल बराक बेली के ऐतिहासिक स्थल ब्रह्म बाबा मंदिर के समक्ष खड़े हैं। मंदिर के जो घाट है, घाट के पास में खड़े हैं। और आज जो ये आस्था का जो लोक आस्था का जो पर्व है, ये बहुत विशाल पर्व है माना जाता है। हमारा जो हिंदू जो सनातन संस्कृति है, इसमें इस पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। लोग जो भी मनोकामनाएं करते हैं इस कठिन व्रत के लिए, उनका मनोकामनाएं पूरा होता है। इसके लिए लोग बहुत कठिन व्रत करते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं। और यहाँ तक कि इसमें महिला और पुरुष सब कोई करता है। हर कोई यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। और थोड़ी देर में यहाँ पर सूर्य का वो लोग अर्घ देंगे। अर्घ देने में वो लोग अपने साथ में अपना जो परिवार के लोग हैं उनको लाएंगे, यहाँ पर प्रसाद लाएंगे, धूप दीप नैवेद्य, ये सारी व्यवस्था अभी चल रहा है। और सुबह का समय में ये जो रात बीतेगा, रात में भी उपवास रहेंगे वो लोग। रात के बाद में सुबह में वे लोग अपना पुनः आकर जब सूर्य उदय होगा, देखिए हमारा धर्म क्या है कि सूर्य अस्त होता है उसका भी हम लोग पूजन करते हैं, डूबते सूर्य का पूजन करते हैं। और देखिए सुबह में फिर उदय होगा और फिर समग्र विश्व का उदय हो जाएगा। इसी कामना से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी कामना करते हुए मैं मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।
ছট পূজা উপলক্ষে বহরম বাবার মন্দির সংলগ্ন জলাশয়ে गंगा पूजारो आयोजन करा হয়েছিল বলে জানান জনৈক ভক্ত। यहाँ पे दक्षिण असम के ऐतिहासिक तीर्थस्थल है श्री श्री बरम बाबा की मंदिर। इस मंदिर में ये सूर्य पूजा पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा समय से होता आ रहा है। पिछले 4 सालों से हम लोग यहाँ पे गंगा आरती का आयोजन कर रहे हैं इसी छठ पूजा के उपलक्ष्य पर। और ये गंगा आरती भी बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के काशी और बनारस की भांति जो गंगा आरती है वो दृश्य यहाँ पे हम लोगों को दिखाते हैं। साथ ही यहाँ पे हम लोग छठ पूजा के ठीक 5-6 दिन बाद ही रास पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ 3 दिवसीय मेला का भी आयोजन होता है। सब मिला के ले दे के इस बार हम लोग का 83वां मेला का होने जा रहा है। सब मिलाकर ये तीर्थ स्थल एक अपने आप में मिसाल बन चुका है। छठ पूजा এখন ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে বিশ্বের অনেক দেশেই পালিত হচ্ছে। ছট পূজা সম্পর্কে আমরা কথা বলি স্থানীয় এক ভক্তের সাথে। छठी मैया की जय। देखिए छठ पर्व जो होता है साल में कार्तिक के महीना के तिथि में होता है। पूरे भारत का वर्ष का हर जगह में छठ पूजा मनाते हैं। अपने बच्चे के लिए, गांव के लिए और भारतवासी के लिए ये छठ पर्व मनाते हैं। और जो भी अपना मनोकामना मानते हैं वो पूर्ण होता है। और छठी मैया सभी के मनोकामना पूरा करते हैं। 4 দিনের এই ব্রত কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়। পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি কামনায় ব্রতীরা জলাশয়ে নেমে সূর্যার্ঘ্য নিবেদন করেন। গত 3রা অক্টোবর আরও 3টি ভাষার সাথে অসমিয়া ও বাংলা ভাষা দ্রৌপদী ভাষার স্বীকৃতি লাভ করে। এটাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার ভাষিক একত্রীকরণের লক্ষ্যে 3রা নভেম্বর থেকে 9ই নভেম্বর পর্যন্ত ভাষা গৌরব সপ্তাহ পালনের আগ্রহ প্রকাশ করে। তারই অঙ্গ হিসেবে গত 9ই নভেম্বর শিলচর বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত হল ভাষা গৌরব সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠান। এতে মুখ্য অতিথি কাছাড়ের অভিভাবক মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া তাঁর ভাষণে এই স্বীকৃতি অসমিয়া বাঙালি সংঘাতে যবনিকা টানবে বলে আশা প্রকাশ করেন। গত অক্টোবর মাসের 3 তারিখে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে কেন্দ্র সরকার আছে এই কেন্দ্র সরকার আসামিয়া বাঙালি সহ 5টা ভাষাকে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ধ্রুপদী ভাষা নাম দেওয়া স্বীকৃতি প্রদান করেছে। আমার গৌরবের কথা যে আমি আসামে যে 2টা ভাষা প্রচুরভাবে ব্যবহার করি। অসমীয়া আমার রাজ্যের অফিসিয়াল ভাষা, সেইভাবে বড়ো আর বাংলা আমার সরকারের রাজ্য সরকারের সহযোগী ভাষা। একসঙ্গে আমার রাজ্য ভাষা আর সহযোগী ভাষা একসঙ্গে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে আসামের জন্য এইটাই সবচেয়ে বড় আনন্দ। আর আমি সবাই আনন্দ প্রকাশ করেছি। আমার জন্য আরো একটা বড় আনন্দ এইটাই যে আসামে এই বৃহত্তর আসামে আসামি আর বাঙালি মানুষের মধ্যে সংঘাত যদি হয়েছিল বিগত দিনে, এই সংঘাতের কিন্তু একটাই কথা ছিল, এটা ছিল ভাষা। আর একসঙ্গে একই দিনে 2টি ভাষার স্বীকৃতি পাওয়ার লগে লগে আমি ভাবি যে এই সংঘাতের সমাপ্ত হয়ে গেল। আমি সবাই অন্তত এই সংঘাতের থেকে মুক্ত হয়ে গেল। আসামে আসামিয়া ভাষী মানুষ আছে, আসামে বাংলা ভাষী মানুষ আছে, এই আসামে কার্বি ভাষী, খাসি ভাষী, মণিপুরী ভাষী সব ভাষার মানুষ ছিল। কিন্তু এই সময়ে আমার কিছু মানুষের আসামিয়া ভাষার প্রাধান্য লয়া
যখন আসামিয়া ভাষার রিজনালিজম শুরু করলো তখনই আরম্ভ হয়ে গেল যে আমি এইখান আসামে থাকবো না, আমাকে একটা সেপারেট স্টেট চাই। এইভাবে একটা একটা করে 7 ভরি হয়ে গেল। এই ইতিহাস আমি জানি, এই ইতিহাস আমি দেখছি। আর এই ইতিহাস জানার পরে আমার সবার দায়িত্ব হয়ে গেল যে ভবিষ্যতে যাতে আসামে এইরকম কখনো হয় না, তার জন্য আমি সতর্ক হইতে লাগবো আর তার জন্য আমি কাজ করতে লাগবো। আমার জন্য একটা ভালো খবর যে এই সময়ে আমি আসামের একটা প্রকৃত নেতা পেয়েছি, যে আমার আজকের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, যে অনুভব করে যে প্রত্যেক জাতির ভাষার সেন্টিমেন্ট নেওয়া যাতে কেউ কিছু সংঘাত হয় না, ওই জন্য আজকে আমার আসাম সরকারে সুন্দরভাবে কাজ করেছে। আর এই কাজের মধ্যে আপনারা যদি দেখেন বিগত 30 বছরের ভিতরে আসামের যত সহস্র সংগ্রামী এরকম সংগঠন আসলো, সবাই নিজের দাবি সেরা আসামের মূল ছুটিতে আসা এখন কাজ আরম্ভ করেছে। এইটা হলো আমার ভবিষ্যতের দিনে একটা ভাল ইঙ্গিত। শনিবার সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজক বাংলা সাহিত্য সভা অসমের পক্ষে অনুষ্ঠানটির পৌরোহিত্য করেন সাহিত্য সভার শিলচর সমিতির সভাপতি সমর বিজয় চক্রবর্তী। এতে উপস্থিত ছিলেন সমিতির রাজ্য সভাপতি খগেনচন্দ্র দাস, সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার প্রশান্ত চক্রবর্তী, আসাম প্রকাশন পরিষদের সম্পাদক প্রমোদ কলিতা, ভাষা গবেষক ডাক্তার অমলেন্দু ভট্টাচার্য, অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমর বিজয় চক্রবর্তী। আমরা যারা সেন্সিটিভ মানুষ, যারা অনুভূতিশীল মানুষ, তারা কষ্ট পাই, কিন্তু একটু আলোকবর্তিকা পেয়ে গেলাম একটুখানি। 3 অক্টোবর এই যে বাংলা এবং অসমীয়া ভাষা আরও 3টে ভাষাকে দেওয়া হলো স্বীকৃতি, ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি, এটা কম প্রাপ্তি নয়, একটা আলো, অনেক কিছু। সবার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন রাজ্য সভাপতি খগেনচন্দ্র দাস, ডাক্তার প্রশান্ত চক্রবর্তী, প্রমোদ কলিতা মহাশয়। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে এই প্রক্রিয়া একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার একটি পথ বলে উল্লেখ করেন। বাংলা ও অসমীয়া ভাষাকে স্বীকৃতি প্রদান, এই স্বীকৃতি প্রদান কেবলমাত্র ভাষার গৌরব নয়, একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে বিশ্বের মঞ্চে তুলে ধরার এটি একটি পথ। তার জন্য আন্তরিকভাবে তাদের দুজনকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। আমরা জানি যে বাংলা ভাষার গৌরবময় ইতিহাস, সাহিত্যের অগাধ সম্পদ তার বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছে। ইউনেস্কোর পরিসংখ্যান মতে ভারতবর্ষ সহ গোটা বিশ্বে 30 কোটিরও বেশি মানুষ বাংলায় কথা বলতেন। এটা অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার। এদিনের অনুষ্ঠানে ডক্টর অমলেন্দু ভট্টাচার্য, মহুয়া চৌধুরী, সুহাগমণি বর্মন, অঞ্জু অ্যান্দো ও সুতপা চক্রবর্তীকে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠানটিকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়।
13ই নভেম্বর ধলাইয়ে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়। সেদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে উৎসাহী জনতার ভিড় পরিলক্ষিত হয়। জনগণ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ভোটদানে অংশগ্রহণ করে। আমি আশা করছি ওইটাই আশা করছি, আর যদি দেয় তো আমরা বাঁচব। আপনারা নিশ্চয়ই ভোট দিয়ে এসছেন? জি। আচ্ছা, আপনারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে ভোটটা দিয়েছেন? ভোটটা দিয়েছি মনে করেন আমরা আগে ভোট দিছি, মনে করেন আমরা সরকারের তরফ থেকে কোনো সাহায্য সুবিধা পাইছি না। 2003 থেকে খালি ইন্দিরাবাস খালি লিস্ট নাম আছে। এখন বিগত 2024 হয়ে আসছে, আবো আমরা ইন্দিরাবাস গড়টাও পাইছি না, কোনো কিছু পাইছি না। প্লাস মনে করো আমরা ফ্যামিলি, আমরা ভাই বোন আছি 5 জন, 5 জনের মাঝে আমরা ফ্যামিলির মাঝে আর কি তিন ভাগে আছে। তিন ভাগের মাঝে খালি 1 ভাগ খালি আমরা বাবার খালি রেশন কার্ড আছে, আর দুইটা ভাই আছেন যেন তারা রেশন কার্ড নাই। প্লাস আমরা মা বাবা 2 জন আছেন, তারা অরুণোদয় কোনো কিছু নাই, তারা পান না। জি জি ঠিকমতো চলার জন্য জি তাই তো। জি দেশের কাজ কাম পালা সব কিছু বালা করে সরকার, তার বালা আছে গতিকে উল্লেখ্য, প্রাক্তন বিধায়ক পরিমল শুক্লবৈদ্য সাংসদ নির্বাচিত হওয়ায় আসনটি খালি হয়। ধলাইয়ে এবার মোট 8টি প্রার্থীর ভাগ্য বর্তমানে ইভিএম বন্দী এবং ভোটারদের সংখ্যা ছিল প্রায় 1,98,000। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ধলাইয়ে এবার ভোট পড়েছে 72.40%। দেশের অন্যান্য স্থানের সাথে বরাকের বিভিন্ন জায়গায় গত 10ই নভেম্বর জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সে উপলক্ষে হিন্দু মিলন মন্দিরের উদ্যোগে স্থানীয় প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দিরে জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন করা হয়। চিরাচরিত নিয়ম মেনে ভক্তরা মায়ের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি নিবেদন করেন। শঙ্করী কৌশিকী তংহি কাত্যায়নী নমস্তুতে। অনুরূপভাবে শিলকুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনেও জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।